الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيخنا مر بأرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام شيخنا مر بأرواحنا لحجر يوم الدين بالخير وأصولهما وفروعهما والشيخ محمد أصوله وفروعه أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكاية أخرى. كان عابد في بني إسرائيل مر على كثيب من الرمل وقد أصاب بني إسرائيل مجاعة فتمنى في نفسه أن هذا لو كان دقيقا لأشبع بطون بني إسرائيل. فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائهم أن قل لفلان إن الله تعالى قد أوجب لك من الأمر من الأجر ما لو كان دقيقا فتصدقت به. فمن رحم عباد الله يرحمه الله تعالى. فإن ذلك العبد لما رحم عباد الله بقوله. Itu yang salah kemarin tuh. Itu bukan yaquluhu. Di kitab yaquluhu. Kitab ya kebak tuh. Di kitab ya tuh benerin tuh. Yang pada benerin tuh. Bukan ya tapi ba ya. Biqaulihi itu. Yang perempuan juga ya. Bukan yaquluhu tapi biqaulihi. Titiknya jadi satu tuh. Jangan dua. Biqaulihi.
بقوله لو كان هذا دقيقا لأشبع الناس فوجد الثواب كما لو فعل. الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاجر الراجي رحمة الله تعالى أقرب إلى الله تعالى من العابد المقنط. قال أخبرنا عن زيد بن أسلم عن عمر أن رجلا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله تعالى ثم مات فقال يا ربي ما لي عندك فقال النار قال يا ربي فأين عبادتي واجتهادي فقال إنك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا فأنا أقنطك اليوم من رحمتي. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih menyambung hadis yang kemarin ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kemarin ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang sayang dengan orang lain atau hamba Allah yang lain atau makhluk Allah yang lain. Sayang sama siapa aja? Binatang, manusia, sekalipun kafir ya, sekalipun orang kafir tuh. Kemuliaan ajaran Rasulullah SAW demikian, menjaga kehormatan makhluk Allah yang lainnya. Nabi bilang yarhamuhumur rahman, pasti ini orang akan disayang oleh Allah yang maha sayang. Makanya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hikayatul ukhra, hikayat yang lainnya. Kana abidun fi bani Israel marra ala kathibin min ar-ramli. Ada seorang ahli ibadah kalangan Bani Israel, dia ngelewatin pasir yang sangat banyak, dilewatin pasir media. Waqad asaba Bani Israel maja'atun. Itu waktu orang-orang Bani Israel kelaparan semua. Lagi musim kacang kelik, kelaparan semua. Dia ngelewatin tadi apa tuh? Pasir yang sangat banyak. Fatamanna fi nafsihi anna hadha law kana daqiqan la ashba'a butuna Bani Israel. Dan dia punya angan-angan di dirinya, di hatinya, kalau pasir ini semua tepung, maka dia akan bikin kenyang semua perut orang-orang Bani Israel. Dia lagi lewat di pasir, lewat di Ancol tuh. Kan ada pasir tuh. Berhayal tuh. Kalau sekarang kan musim susah tuh. Ini kalau pasir semua nasi nih, ada kasih orang-orang swadaya nih. Berangan-angan begitu. Dia pengen bikin kenyang apa? Bikin kenyang perut daripada orang-orang Bani Israel. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiin anbiya'ihim. Allah berikan wahyu pada seorang nabi dari kalangan Bani Israel. An kulli fulanin. Katakanlah kepada si fulan tadi itu, hamba Allah yang dia punya keinginan kalau seandainya itu pasir yang tadi dilewatin yang sangat banyak itu semua adalah tepung, maka dia akan bikin kenyang semua perut orang-orang Bani Israel. Gitu doang tuh. Dikerjain belum tuh? Belum. Nah itu niatin besok. Kira-kira besok ada rezeki pengen bikin nasi kebuli di sini kalau tepung. Yang kira kan ada doang.
Jelas begitu ya. Jadi cuma itu dari itu. Cuma niat di hatinya. Kalau seandainya pasir yang sangat banyak ini adalah tepung, maka dia akan bikin kenyang perut-perut semua orang-orang Bani Israil. Ya Allah. Nah, Allah langsung berikan wahyu pada seorang nabinya. Allah bilang, an kulli fulanin. Katakan kepada si fulan tadi itu yang ahli ibadah. Inna Allah Ta'ala qad awjaba laka minal ajri ma law kana daqiqan fatasaddaqta bihi Allah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan baginya, bagi engkau itu, yang tadi itu, pahala. Kalau seandainya semua pasir yang banyak tadi adalah tepung, maka engkau sedekahkan semuanya. Allah langsung kasih apa tuh? Pahala tuh. Padahal belum di apa itu? Belum dikerjain. Cuma ngelihat pasir jalan-jalan di Ancol, itu juga gak bayar. Pengalaman beliau. Lihat pasir, ya Allah, banyak banget. Dia niatin tuh, kalau pasir ini semua tepung bakal bikin perut orang-orang Bani Israil semua apa tadi? Kenyang semua. Belum dikerjain, tapi sudah Allah berikan apa? Pahala. Ya Allah, ente begitu tuh. Ente mah ada sama kayak begitu, niatin tuh, niatin. Kalau ketika Allah kasih rezeki mau sedikit banyak, niatin. Pengen bikin kenyang temen gitu, yang sering jalan gitu tuh, jangan ngerokok aja makan gak. Rokok sebatang berdua. Bekas sore dimati. Itu paling gak ada kok begitu tuh. Pengalaman dari begitu ya. Jadi kunciannya rokok dengan apa nih? Dengan rokok. Baru berproses isap doang, udah panggil kan matiin tuh. Kan rokok kalau dinyala nggak enak disebut lagi. Karena kuncian. Arti kuncian tuh nggak ada lagi tuh. Itu namanya kuncian beol, tau nggak tuh? Kita kan ganja sih. Orang yang merokok tahu tuh, ada kuncian di dompetnya tuh. Susah banget, tapi pengen rokok. Ya begitu ya, ada teman begitu dia tuh, niatin tuh. Ya teman berapa orangnya? 2-3 orang yang biasa ngaji nih, niatin tuh. Yang terjadi nanti pengen traktir, traktir apaan? Bakso, api somai, api bubur, tapi jangan jadi. Sebelum makan habis. Nanti kalau pengen tadi makan subuh Sabtu di Norohim. Itu makan ketan senapan diriak. Yang lain dikirim awas lah. Bohong. Kalau pas puasa dia nggak ngaji Norohim. Kita anak-anak, aduh kemana? Saat kan nggak begini. Ini juga mau keketan. Jadi ente begitu ya, ada punya rezeki dikit tuh nyati. Teman yang biasa jalan ente ngaji tuh nyati. Pengen nanti habis ngaji nih, ntar nih pengen traktir pengen bubur satu-satu apa? Satu porsi rel. Atau bakso atau somai itu. Kita niatin, tapi nggak dikerjain. Ada apanya tuh? Emang kerjaannya tuh begitu. Diam aja. Ilmunya tahu, tapi ngakal gitu. Ilmunya tahu, dia niat di rumah ya Allah nanti kalau ada rezeki. Rezekinya ada, tapi emang ngakal susah mana. Anak tuh akalnya panjang. Jelas begitu ya. Jadi belum dikerjain udah dapat apa itu? Pahala. Ya Allah, ya Allah. Ini hadisnya tadi ya. Ar-rahimuna yarhamuhur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah kata pengarang rahimahullah, aman rahimah ibadallahi, orang yang sayang kepada hamba-hamba Allah, siapa aja hamba-hamba Allah. Hamba Allah siapa aja tuh. Makhluk Allah, hamba Allah siapa aja. Kan orang kafir hamba Allah. Binatang hamba Allah bukan? Hamba Allah binatang tuh. Kan binatang tasbih dia. Kita nggak dengar.
Kalau kita tahu kita kabur. Kita punya kucing, subhanallah, subhanallah. Cetek subhanallah. Kan semua hamba Allah. Kan begitu kata Allah tuh. Sampai tumbuh-tumbuhan tuh bisa ngucapin tasbih, semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya ente mana sama, ente punya pohon, ente punya binatang piaraan di rumah tuh sayangin tuh semua kayak begitu. Apalagi pacar ente punya. Sayangin ya. dalam jomblo semua. Panggil pacaran dan musik. Duit goceng, ngaji 2.000, 3.000, gimana mau pacaran? Yang perawat kan kasih tahu ya, kalau ente dapat anak majelis taklim, diajak ke mall jangan mau, diajak muter doang nggak makan. Kelamaan. Nah, perawat ngaji kalau ente dapatkan majelis taklim begitu ya. Neng besok kita ke mall ini ya, abang deh. Kok nggak mau sampai tahu? Abang paling motor doang di mall. Yang dalam jomblo semua itu dalam itu, yang nggak laku tuh dalam itu. Dan begitu ya. Faman rahimah ibadallahi. Nah kata pengarang rahimahullah. Orang yang sayang kepada hamba-hamba Allah, disayang oleh hamba Allah. Yang kafir, yang muslim, binatang, pohon, disayang. Dia kasih sayang itu makhluk Allah semua itu. Fa'inna dhalika al-'abda lamma rahima ibadallahi biqawlihi. Maka sungguhnya hamba Allah tadi, tatkala dia menyayangi hamba-hamba Allah, tadi kan dia ucapannya apa? Lau kana hadha daqiqan la ashba'an nasa. Kalau tadi pasir yang sangat banyak itu adalah semuanya tepung, dia bakal bikin orang semua apa tadi? Kenyang semua. Fawajadat thawaba kama law fa'ala. Maka dia mendapatkan pahalanya sebagaimana kalau dia kerjain. Padahal belum diapain tadi itu? Belum dikerjain, tapi udah dapat pahala dari Allah. Tuh ente begitu tuh, ente niatin ya Allah. Nanti rezeki sedikit pengen takdir teman, pengen bagi teman rezeki sedikit, cobain tuh bubur atau nasi ulam, nasi uduk dikit-dikit tuh. Kayak begitu ya. Ini masuk hadis Rasulullah tadi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis yang kedua, al-haditsu tsani. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang paling kate, yang paling kecil. Paling kate, paling kecil. Teman tidurnya Nabi. Sahabat Nabi yang sering menyiapkan siwaknya Rasulullah SAW. Sahabat Nabi yang suka ngebawa sendal Nabi. Kalau Nabi lagi ke majlis tuh yang bawa sendal Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dibawain sendal Nabi itu. Nabi keluar, dipakai sendal Nabi itu. Kayak begitu. Yang bawain tongkat Nabi Muhammad SAW. Beliau kerjaannya tuh. Jadi semua yang Nabi perluin, sahabat masing-masing ambil bagian tuh. Ada yang ngurusin rumah Nabi, ada yang ngurusin sendal Nabi, ada yang ngurusin siwak Nabi tadi itu, ada yang jadi sekretaris Nabi. Semua begitu sahabat ambil bagian semua terhadapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Ada begitu ambil berburuhannya tuh. Masing-masing murid tuh masing-masing ada ambil apanya tuh? Ambil bagiannya tuh. Ada yang sendal guru, ada yang siwak guru, macam-macam tuh, nyiapin semua tuh. Itu merupakan kerjaannya sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kayak begitu ya. Nanti kalau pengen dapat barakatul ilm, keberkahan ilmu tuh, itu begitu. Dia ngaji sama guru, ada khidmatnya apa? Apa guru? Jangan pernah ngebantah yang guru perintah, yang guru mau jangan pernah ngebantah, kecuali ente mati. Pak guru ada yang mati nih. Selama ente bisa, selama ente mampu, jangan diapain? Jangan dibantah, udah diam aja udah. Sami'na wa ata'na. Sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Bib Ali dulu ngajarin. Radhiyallahu anhu Bib Ali. Habib Rahman Suganto, beliau ngajarin. Beliau kalau udah disuruh bergurunya, sam'an wa ta'atan al-ras wal ain. Itu kalimatnya itu. Sam'an wa ta'atan al-ras wal ain. Kata beliau begitu.
Kalau udah gurunya suruh, sam'an wa ta'atan al-ras wal ain. Artinya kami dengar, kami taat, al-ras wal ain, sepenuh jiwa kami. Allah, kayak begitu. Luar biasa. Jadi aneh ente sama kayak gitu. Pengen dapetin barakah daripada apa tadi? Ilmu yang ente belajar tuh hikmah sama siapa? Sama guru. Jangan lupa tuh. Yang ngajarin alif bata ente, yang ngajarin cara ente wudu, cara ente mandi hadas segala macam. Yang bikin selama ente tuh guru. Jadi luar biasa. Ente nggak tahu alif bata. Sebab guru tadi ngajarin atu-atu, alif, ba, kan capek tuh begitu tuh. Alif, ba, ini yang ba gitu, ba, gitu. Kan begitu capek tuh begitu ya. Tuh. Tapi kalau yang ngajar depannya perawat enak juga tuh. Tapi kalau yang laki semua, astagfirullahaladzim, mana bodoh semua. Bodoh. Ada pengalaman ngajar lagi. Ya Allah, bodohnya minta ampun. Nanti makan bakya kali. Kita kan nggak boleh nabok, kami murid nggak boleh nabok, nggak boleh mukul, nggak boleh. Kalau zaman dulu guru paling nabok, paling mukul. Sekarang nggak bisa gitu. Kita masih dia sahabat guru, kan dia nggak bisa itu. Masa alif fathah ba fathah a, ya Allah bodoh banget sih. Coba aja lagi, alif fathah ba fathah a, jadi apaan? A ba bener. Nyambungnya bener, kerjanya nggak bisa tuh begitu. Nah, kayak begitu guru tuh. Jadi ente namanya sama ya. Kita kalau ngaji sama guru mesti ada apa? Ada khidmat sama guru kita biar dapat keberkahan daripada ilmu yang kita belajar dari guru. Apaan aja yang kita bisa, apaan aja. Dulu ada begitu, dulu ada itu ngepel di rumah guru, nyapu di rumah guru, ngangkatin TV guru. Ada kayak begitu. Sampai ada udah ngajar, ada udah pernah ngajar. Ada yang aneh. Datang ke rumah guru ada biasa ngepel, nyapu. Ini ada orang yang ngundang guru aneh. Tapi sih dia ngapain? Ada nyapu. Dia nggak malu. Ada nyapu, ada ngepel, ada nggak malu. Ada udah jangan kemana-mana udah. Masih begitu sama guru itu. Nanti baru ngajar sebentar doang udah nggak mau sama guru. Ya Allah sayang kayak begitu. Kayak begitu ya. Nah, ini sahabat Nabi seperti itu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu beliau khidmat sampai kayak begitu tuh. Sampai siwak Nabi beliau yang ngapain tadi tuh? Yang siapin. Sendal Nabi beliau yang siapin. Dipegang oleh beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai Nabi itu beliau yang namain itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau kalau pakai baju warnanya putih-putih. Ini beliau kalau pakai baju warnanya putih-putih. Kenapa demikian? Pakai minyak wangi. Nah itu jangan lupa tuh datang kemari atau datang ke masjid musola majlis yang baik pakai apa tuh? Pakai minyak wangi. Yang laki yang perempuan sama tuh. Ente kan duduk begini debat-debatan nih. Sebelah ente kan nih kambing belum dilapor. Belum tanggal 10 Zulhijjah tapi kok mau kawin di sini. Pengen ngomong nggak enak nih teman. Diam kita enak. Itu yang lagi perempuan kalau ngaji biar wangi ya, pakai minyak wangi enak. Jadi pas datang tuh teman jadi nggak apa tuh, nggak ganggu, jadi konsentrasi. Pas nengok ya opik. Atas bawa Samsung. Pakai minyak wangi, sahabat kami begitu. Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu dia udah demikian. Pakai baju putih-putih pakai apa? Pakai minyak wangi. Ente pakai minyak wangi biar wangi badan ente. Biar laki pakai minyak wangi. Jangan ya ente. Ame laki aja laki nggak ada udah perempuan ente. Ente sekarang di atas sama laki semua. Laki sebelah ente enak apalagi perawan ente. Bang kayaknya kambing masih lama toh. Kok adek udah dengan dus sama kambing. Dia nggak ngerti tuh. Ini kata si pacar lakinya, iya masih lama kok masih bawa kambing. Tahu mau dirinya. Nanti biar wangi ya. Yang laki biar wangi, yang temen biar wangi. Nanti kadang-kadang kalau ngajar tuh masuk tuh pasannya yang nggak enak. Allah kita pengen ngomong, kita pengen ngajar, kita ngajar kita enak. Nanti yang laki perempuan pakai pakaian biar wangi ya. Jadi pas masuk tuh ngajar jadi apa? Ruangan.
wangi, atau semprotin itu di ruangan, atau ente punya wangi nih bagi-bagi teman tuh, pakai ini satu masuk nih, pakai tuh. Misalnya ente beli 1 botol, habisin aja udah. Biar tuh ruangan wangi. Nanti kadang-kadang masuk tuh, ini anak makan pakai minyak wangi. Karena itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatin yang laki pakainya yang hard ya, yang apa itu? Yang strong itu tahu strong. Strong itu kuat. Yang hard itu bukan yang strong. Yang baunya hard, yang baunya keras tuh, bukan strong. Kalau perempuan yang apa? Yang soft, yang lembut, yang perempuan bau. Kalau laki jangan yang soft, jangan. Ntar aja ngelambai. Suruh bawa gitu, ntar gendut. Yang laki yang strong, ya tadi kata strong, yang hard, yang kuat tuh baunya. Yang perempuan yang soft, sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kalau pakai baju warnanya putih-putih, wangi, beliau harum, beliau itu. Beliau berkata di sini, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala. Orang yang banyak berbuat dosa, fajir namanya. Orang dulu ngatain orang yang lacur. Jadi orang yang udah pernah berbuat dosa, dosa apa aja. Kita kan begitu. Aneh ente sama. Dosa mata kita, dosa tangan, dosa kuping, kan begitu. Dosa mulut kita, dosa kaki, begitu kan kita itu. Kita kadang-kadang bisa ngejaga mata nih. Kita udah nggak mau lihat perempuan ya. Pas turun cakep banget, nggak boleh kita aksen nih. Begini bawah, tapi pakai spion begini. Emang setan. Setan insaf begitu. Akalnya bahaya. Anda puasa bilangin anak-anak, jangan lihat perempuan, pahala puasa ente nggak ada, hilang. Dia pun nggak lihat perempuan, pakai motor, lihat spion begitu. Setan. Susah. Sama-sama setan, cek gurunya. Jadi kayak begitu. Yang disebut dengan dari apa? Fajir. Jadi fajir itu orang yang lacur, orang yang udah kadang, udah pernah berbuat apa? Berbuat dosa. Itu dengan fajir itu. Aneh minta salah kayak begitu. Kita kan mantan semua gitu. Tapi alhamdulillah udah apa? Udah insaf, alhamdulillah sekalipun masih kadang-kadang dikit-dikit ngebayin. Ya, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah, ya Allah. Kita udah di sini aja untung kita alhamdulillah ya. Kita malam rembuk, malam-malam kalau sedikit di rumah tidur istirahat, tapi di sini alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita mati nih malam, tapi ingat atu-atu matinya yang semua. Atu-atu matinya. Pertama, hari dulu mati. Kenapa ini? Karena makannya banyak. Jangan lupa baca kemarin tuh ya, yang tasbihnya tuh ya, habis yang tantu ya, baca subhanaman la ya'lamu qadrahu wa yuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Pertama Allah kasih panjang umur, ya. Yang kedua Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Jadi kita jangan lupa tuh habis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, baca tadi itu tasbihnya subhanaman la ya'lamu qadrahu wa yuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Jangan lupa itu. Jangan lupa itu. Salam, kelar baca yang ente biasa baca pokoknya. Baca tasbih, baca la ilaha illallah, baca Allahu Akbar. Jangan lupa tuh, selipin tuh di ujungnya tuh. Subhanaman la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Ingatin, ente niatin. Dapat rezeki yang banyak, yang halal jangan lupa. Alokasiin lagi untuk ke tempat-tempat kebaikan lagi gitu. Ente punya teman baik, punya kenalan baik, kasih bagi tuh kayak begitu. Jangan 1 perak duit ente buat dosa pada Allah, jangan tuh. Jangan 1 rupiah yang ente punya untuk maksiat pada Allah, jangan. Usahakan begitu. Setiap duit yang ente punya untuk apa? Untuk kebaikan. Apalagi itu ya, apalagi yang sedang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subhanaman la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Amalin. Yang kerja amalin, yang berarti kerja jangan, tetap kerja, dagang, usaha, segala macam, tetap kerjain, tetap usahain. Tapi jangan lupa itu, lebih mengusahakan hubungan ente kepada siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala tadi habis bayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya baca asal tadi subhanaman la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu sifatahu. Dan apa itu? Ente yang ngojek, ente yang dagang, ente yang usaha segala macam, jangan lupa itu baca itu subhanaman la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu wasifuna sifatahu. Jadi al-fajir, orang yang lacur, orang yang udah kadang berbuat dosa kepada Allah, tapi dia ar-raji rahmatullahi, dia mengharapkan rahmatnya Allah. Dia udah dulunya pernah berbuat dosa, diakuin dia, dosa matanya banyak, dosa kupingnya banyak, dosa mulutnya banyak, tangannya banyak, kemaluannya banyak, perutnya banyak, kaki banyak, diakuin sama dia. Tapi dia mengharapkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ilallahi ta'ala minal abdil qamuqniti. Lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah, tetapi memutuskan seseorang hamba Allah untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Jangan tuh ente tuh. Ada orang yang baru pengen baik, dia pengen kembali kepada Allah. Ente jangan bilang begini, tuh pengen lo ngaji. Jangan, nggak boleh tuh. Ente malah mesti ngajak-ngajakin dia. Jangan ada orang nongkrong, ente gedek. Ada orang mengintak, ente jangan. Deketin orang ini tuh. Di situ apa soleh ente dan nanti begitu. Jadi ente jangan sampai melihat orang-orang yang demikian apa? Bikin putus asa itu orang tidak mendapatkan apa? Rahmatnya Allah. Masih lebih mulia kehadiran Allah dari seorang tadi apa? Orang yang lacur yang pernah berbuat dosa kepada Allah tapi dia mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu. Ketimbang seorang hamba Allah ahli ibadah tapi kerjaannya membuat putus orang lain hamba Allah untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Jangan sampai begitu. Ada orang baru tobat insaf, ente deketin, ini pelan-pelan, ajak dia pelan-pelan, ajarin alif ba'ta, jangan yang mau kontak, jangan, yang mau kontak jangan ya, yang mau kontak duluan jangan, tuh bohong semua itu, ilmu kontak kebal-kebalan tuh bohong semua. Ada bilangin, ente kebal sama apaan, nyamuk ente masih bentol, iya ente lihat siapa aja yang mau kebal, coba deh, dia masuk ke ruangan, ente isi nyamuk semua. Dari malam sampai pagi. Nanti pagi itu bangunin dia. Ente lihat bentol nggak? Kalau nggak bentol berarti apa? Wow, ente kebal benar-benar kebal. Bukanya kagak. Sini aja bentol. Nggak bisa, nggak bisa. Nabi disambit sama orang-orang musyrikin kafir karena nggak? Kena berdarah Nabi. Nabi sampai putus, sampai patah Nabi kan. Nabi kena. Sahabat Nabi, sahabat pedang kena. Kalau mau ada kontal, kan begitu. Pas pedang kontalnya kagak kena semuanya itu. Jadi nggak ada gitu, nggak ada. Kalau Allah selamatin, iya. Allah jaga, iya. Tapi bukan apa? Bukan kebal-kebalan, kagak. Makanya nanti kalau teman nanti yang punya ilmu kebal tuh bilangin, maaf nih, Anda punya kamar banyak nyamuk. Ente siap nggak masuk? Ngapain? Anda pengen tahu kalau ente benar-benar kebal dari malam ke pagi subuh tadi bangunin. Anda lihat ente nggak apa? Nggak bentol-bentol, baru Anda belajar. Masukin tuh orang tuh. Bokep. Dengar mau begitu Pak. Bokep. Dari malam Mbak Aisyah tuh itu sebagai saya wirid deh. Baca itu macam-macam tuh. Wirid deh, udah naik kopi, ngerokok, udah masuk kamar deh, ada kunciin. Bangunin subuh jam 4, lihat badan dia semua tuh. Ya lo bentol juga. Itu lo nggak tahu namanya. Jangan ya, nanti aja begituan ya. Jangan begituan, itu bohong semua itu. Nah, jadi kata Rasulullah demikian ya. Seorang hamba Allah yang sudah kadang berbuat dosa, tapi mengharapkan apa tadi? Rahmatnya Allah, lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah yang apa tadi? Membuat putus hamba Allah lain untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الآن
إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي ونجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك
بك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.